كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله حمدي سبحان الله العظيم سبحان الله حمدي سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mana itu? Mana yang itu berdirinya ini mulai istirahat dulu.
Oh, ada batasnya ini ya? Udah nemu belum? Mana? Ini ya? Ini mahal ya? Oh, di belakang ya? Ini ya? Ya? Ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi husn bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahabah, ya Rabbi warḍa 'ani sulalah. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلوا على النبي. يا ربي ربي وارحمنا جميعا يا رسول الله. يا ربي ربي وارحم كل مسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي واغفر لي كل يا رسول الله. يا ربي ربي لا تقطع رجانا يا حبيب الله. يا ربي ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي يا سامع دعانا يا رسول الله. يا ربي ربي بلغنا نزوره يا حبيب الله. يا ربي ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي واسكننا جنانك يا رسول الله. يا ربي ربي أجرنا من عذابك يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي وارزقنا شهادة يا رسول الله. يا ربي ربي حتنا بالسعادة يا حبيب الله. يا ربي ربي
يا ربي ربي واكفي كل مؤذي يا حبيب الله. يا ربي ربي نختم بالمشفع يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. يا ربي ربي صل على محمد يا رسول الله. يا ربي ربي صل عليه وسلم يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حذر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستجرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأصلي بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجلي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حيطة الخطأ وحضار. وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف كذا تحل المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.
عثر اللهم قبر الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بذات خصال الرسالية الله ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي تغيرت الصار العليا نجوم الجوزاء
الأسماء أنت فيه اليتيمات الأسماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام حفظ الإله حفظ الإله كرمة لمحمد حفظ الإله حفظ الإله كرمة لمحمد أباه الأمجد سونا لاسمي أباه الأمجد سونا لاسمي يا مهيمن يا سلام بالنبي خير تركوا الصفات فلم يصبهم عروق تركوا الصفات فلم يصبهم عروق من آدم وإلى أبي وأمي من آدم وإلى أبي وأمي يا مهيمن يا سلام
النبي خير الأنام سر نور النبوة في أسرار إبراهيم البهية وغدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عذر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وحصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبه بنسيم سباه وكسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وحرت الأشرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت بحوث المشارق والمغارب والدواب والبحرية وحدثت العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بدلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأوديت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستهمة عقباه عذر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية الله توفي بالمدينة المنورة له عبد الله وكان قد استاذن بإخوانه
Nabi salam alaika, ya Rasul salam ya Asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalib anta misbahus suduri. Allah ya alaika ya Habib salam alaika salawat ya Habibi ya Muhammad ya ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Rasul salam alaika ya Habib marra wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wiraduna yawman nusyuri.
استجارت يا حبيبي عندك ضبي النفور سري وأعفى مستجيب الدعوات ورب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيامة عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعدمه صلى الله عليه وسلم ويتمرمي ومرماه عدل اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم بسم الله الرحمن الرحيم وبرج صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مكتونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية
وأولمه عظم وسماه محمدا وأكرم مسواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم هدنا الله وإياكم ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taruh cek dulu cek. Taruh. Nah. Dan kalau tadi masih ada bahwasanya sebelum ini pembacaan tahun bersyukur kehadiran dan janji mudah-mudahan adalah semangat visual kita dan dampak kita kepada Rasulullah dan mencari semoga kebiasaan. Meninggalkan dari berikutnya, marilah sebelum kita mengadakan tausiah atau acara yang berbeda. Sebelumnya kita mengadakan dulu sajian dari kedua dengan dimasukkan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Ibrahim Al-Fatihah mungkin itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari akhir dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa qala idzan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, narasumber kita pada kesempatan ngaji bareng dalam rangka mengingat dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Ustadz Haji Hashim Asy'ari. LN Ustadz ya? Afan kalau saya salah. LN ini singkatan atau gelar? Wallahu alam, nanti beliau langsung menyampaikan ta'arufnya ya. Khawatir salah menafsirkan. Saya ingat Hashim Asy'ari siapa Bapak Ibu? Salah satu tokoh pahlawan ya, termasuk founding father NKRI kita ya. Alhamdulillah, dan yang kami hormati para koordinator wilayah. Saya belum melihat Pak Herwi ya malam ini ya. Mungkin yang mewakili ya, para pejabat koordinator di lingkungan wilayah RW 013 beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT, baik dari RT 1, 2, 3, dan 4 serta jajarannya, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dari unsur penasihat, pembina, dan juga panitia penyelenggara kegiatan ngaji bersama, ngaji bareng dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya hormati, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang
mohon maaf tidak kami sampaikan dan sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada Bapak dan Ibu sekalian serta aku sekalian. Wah, luar biasa ya, suaranya mendominasi ya, sholawatnya kenceng ya. Ini generasi Robbani, generasi Qurani yang insya Allah nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang terus bisa menegakkan kalimat Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, puji dan syukur kita sampaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah sampaikan ke kita sampai malam hari ini dalam berupa nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, nikmat silaturahim dan nikmat thalabul ilmi Bapak dan Ibu. Ya, malam hari ini kita bertajuk tema ngaji bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ustadz punten, kami mengambil pesan moral yang ingin kami usung, yaitu menghidupkan kembali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam Allah kemudian kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, halo, masih fokus, konsentrasi, suaranya disimpan dulu ya. Halo Bapak dan Ibu, ibu-ibu terutama anak-anak masih fokus, disimpan dulu ya. Ayo, tidak ada ngaji di luar ini lagi. Fokus ya. Baik, kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid haturkan ucapan terima kasih. Tentu yang pertama adalah kepada narasumber kita atas waktu dan berkenan hadir untuk bisa memberikan sharing ilmu dan nasihat rohani kepada kita. Wabil khusus bagaimana kemudian kita meneladani Rasulullah dalam segala aspek hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kemudian potret kehidupan Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah potret dan teladan yang patut kita ikuti semampu dan sekuat kita Bapak dan Ibu. Karena itu kita mengambil tajuk atau tema menghidupkan kembali. Kita introspeksi Bapak dan Ibu, barangkali selama ini kita merasa dan mengaku cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah? Apa buktinya? Tadi sholawat ya, kita sudah sholawat. Subhanallah ya, kami rindu Bapak Ibu, jujur ya, atas nama DKM kami rindu kegiatan dan acara seperti ini. Apalagi kita hampir 2 tahun terkena pandemi, tablik akbar dan ngaji bersama ini sudah lama Ustadz tidak diadakan. Namun kajian tetap jalan per pekan, sehingga insya Allah iman dan ketakwaan kita terus terawat dengan itu. Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan nasihat rohani yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hashim Asy'ari akan menambah wawasan, pengetahuan dan penguatan iman dan ketakwaan kita. Wabil khusus mari sama-sama kita napak tilas ya, kita napak tilas, kita itibak Rasulullah. Karena jujur kalau kita muhasabah diri, begitu banyak keteladanan Rasulullah dalam berbagai macam aspek kehidupan. Bagaimana Rasulullah dagang, bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah berpolitik. Banyak sisi-sisi yang mungkin kita tidak paham dengan itu. Ya, karena itu mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz betul-betul mencerahkan kita, sehingga dengan sekuat dan mampu kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wabil khusus kami senantiasa tidak bosan-bosannya mengajak, menghimbau bapak-bapak khususnya ya di Blok C. Jujur karena kalau kita mapping Ustadz ya, Ustadz Ahmad ya, kalau kita mapping umat Islam yang laki-laki di Blok C, subhanallah ya. Tapi kami berharap mudah-mudahan masjid ini penuh ya setelah ini. Tanda dan bukti kita contoh Rasulullah, yuk kita tegakkan, kita budayakan atau kita biasakan dengan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini ya. Kami atas nama DKM haturkan ucapan terima kasih selain kepada Ustadz, tentu kepada panitia yang sudah menyiapkan sedemikian rupa segala kontribusi, amal jariah dan semua yang Bapak Ibu sampaikan untuk kemajuan program-program di DKM Al-Furqan ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh dan kelak nanti di yaumul qiyamah menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian mungkin singkat kalam sambut dari kami mengantarkan dari tausiah Robbani, hikmah Maulid Nabi, menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang insya Allah nanti saat lagi kita akan dengarkan bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pakai ini. Aja kali enggak, ini nempel aja tuh, nempel gitu, direkam pakai YouTube sekarang. Oh gitu, Afan ya.
Dari beberapa ibu yang berbahagia, kita mendengar baca pembinaan dari Bapak Nabi. Kita dengarkan secara sesama, kita bersama juga, sehingga bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa mengaksikan dalam kehidupan kita. Kita dengarkan dunia tausiah. Ustaz nama siapa? Nur Hadi Ustaz. Nur Hadi. Enggak usah. Enggak udah tua itu kalau itu. Masih muda. Ustaz ya. Juruk aja diri. Biar kelihatan Nana. Enggak usah ini ntar udah ketuaan oke ini mah. Masih gagah, jangan duduk dulu. Ntar buat yang sepuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau digeser ini. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fi hadisil kursi li Adam laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Rawahul Hakim fil Mustadrak as-Sahihain. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan Bapak Ustadz Nur Hadi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, senantiasa istiqomah dalam membimbing kita jamaah Masjid Al-Furqan. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Saiful yang tadi baca kisah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, ada Ketua RW? Enggak hadir. Bapak Ketua RT, ada Ketua RT? Ada. Alhamdulillah Pak Ketua RT sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu? Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Sekalipun hujan masih siap ke masjid untuk karena mahabbah kita, karena cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para generasi muda, banyak ini anak mudanya nih, udah pada habis nih. Dan generasi yang mau muda, mudah-mudahan nih anak-anak kita dipanjangin umurnya, jadi penerus wilayah kita nih, jadi penerus bangsa, Bapak, pemimpin bangsa, negara serta agama. Amin ya Rabbal. Kumel-kumel banget remanan itu. Yarin, belum. Nanti kepada keren kalau udah gedean, oh ya Bu ya. Ini karena ibunya cinta ke masjid, anak jadi disuruh jalan duluan, belum sempat disuruh mandi. Kumpul kita sama-sama di masjid yang berkah ini, masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan. Tidak lain, tidak bukan karena mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul bersama 2 tahun kita jarang kumpul di masjid, betul?
2 tahun kumpul nggak di masjid? Kumpul sholat jamaah, sholat ngadain di sini terus. Pernah berhenti? Nggak pernah berhenti. Alhamdulillah. Masjid ditutup, di mana-mana ditutup. Jangan. Si saya juga sama kayak gini. Nggak pernah saya tutup, nggak pernah saya gulung ini, dan kagak pernah pakai jarak dari 2020 sampai sekarang. Ngelawan ya nggak apa-apa. Saya orang MUI. Jadi saya bilang, Mbak, saya juga punya aturan. Karena ini kita umat Islam, jangan sampai kita gara-gara itu. Saya nggak pakai masker, pakai vaksin. Tapi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dipecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita dalam salat luruskan dan rapatkan. Sekarang lenggangkan, angkat tangan sebelah biar jauh-jauhan. Ya, Pak ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah salat di sini. Kumpul kita bersama di sini, ngaji bareng. Nih kalau ngaji ini kita kudu bawa kitab nih, Ustaz ya. Tapi nggak apa-apalah, kita nggak bawa kitab di sini. Udah pada paham semua. Saya lihat muka-mukanya. Alhamdulillah. Ini mau ngaji kitab apa dulu nih? Mau Al-Quran dengan tafsirnya, ngaji ngapa? Kalau anak santri ini ngaji artinya apa? Senantiasa nggak pernah ketinggalan dari ngaji. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai ngaji kita tawasulan, kita mengharapkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ayo kita sholawat bareng-bareng. Sholawat Badar dulu menyambut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo hafal sholawat Badar. Tala'al badru min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal usubina jitabil jita syarab dal madinah marhaban ya khairada. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita ngaji, ini yang kita bahas ini masalah maulid, pengaji bareng memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maulid ini kalimat isim zaman, isim makan. Yang belajar sorok, ada yang masantren yang belajar sorok, kalau namanya maulidun itu kalimat isim zaman, isim makan. Artinya isim menunjukkan waktu dan isim yang menunjukkan tempat. Siapa yang dilahirkan maulid Nabi di waktu dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad, yaitu 12 Rabiul, tahunnya tahun. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ngaji bareng. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah tegur orang-orang Arab, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Paham? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tarmihim. Ibu-ibunya faja'alahum. Alhamdulillah udah hafal semuanya warga sini. Alhamdulillah. Bu, udah hafal Al-Quran? Hafal Al-Quran? Alhamdulillah. Jangan malu-maluin DKM Al-Furqan. Hafal Al-Quran jamaah Al-Furqan. Alhamdulillah hafal.
yang lain nggak hafal, alhamdulillahnya doang. Ya Bu ya, yang hafal alhamdulillah, yang lain dinamakan tahun gajah. Alam taro, Allah peringatkan orang-orang Arab pada masa itu. Alam taro, apakah kalian nggak melihat? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara gajah. Allah Subhanahu wa taala hancurkan tentara gajah. Siapa pimpinannya? Raja Abraha. Dari mana beliau? Dari negara Habah. Sekarang Habasah masuk negara Ethiopia. Orang-orang kulit hitam ini ingin menghancurkan, tapi dimuliakan ini Ka'bah Baitullah ketika lahir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala hancurkan, wa arsala alaihim tairan. Allah taala utus burung-burung ababil sehingga semua tentara gajah beserta Abrahanya meninggal dunia, enggak tersisa barang satupun. Maka tahun kelahiran Rasulullah dinamakan tahun, paham? Ini namanya ngaji. Maulid, waktu dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk isim zaman, masuk isim makannya di mana di Rasulullah dilahirkan, yaitu tempatnya di kota Mekah Al-Muqar, sebelah Masjidil. Udah pernah lihat? Mudah-mudahan warga sini berangkat haji semuanya, atau kagak haji berangkat umroh semuanya. Amin ya robbal. Mau berangkat beserta pengurus DKM, kampung sepi semuanya, nggak ada, tinggalin semua ntar, bisa dia. Maulid. Nah, ketika kita memperingati mauludnya Nabi kita ini, kita maulid apa maulud nih? Kalau maulud itu isim maf'ul. Yang belajar sorob, maulud itu isim maf'ul, bayi yang dilahirkan. Maka ketika kita memperingati maulid, memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dilahirkan, kita kudu gembira. Umatnya harus bahagia, umatnya kudu gembira, sambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingatinya. Kenapa? Bukan cuma kita yang suruh. Nabi Allah Isa alaihi salam 600 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, dia gembira. Allah jelaskan dalam kitab Injil bahwa nanti akan datang nabi terakhir. Di dalam Injil dijelaskan akan datang nabi terakhir, namanya Ahmad. Itu gembiranya bukan main Nabi Allah Isa alaihi salam menyambut kelahiran baginda Nabi kita. Nabi Allah Isa aja girang, seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah. Kita yang umatnya harusnya bahagia, harusnya gembira dengan dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena lahirnya Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian bukan cuman Arab, Indonesia kebagian, Jawa masuk, Sunda masuk, Sumatera masuk, semuanya ada, semuanya negara, semua manusia ketika iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul sebagai rahmatan lil alamin, kebahagiaan kita. Nah itu antara maulid dengan paham? Ngaji bareng kita, maulid dan maulud. Lalu kenapa, apa pentingnya kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang pertama, tadi kita bacakan ayat Al-Quran, bahkan ketua DKM kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna, mereka semuanya bersolawat kepada
Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Hai orang-orang yang beriman, sallu ini kalimatnya fi'il amr, artinya perintah. Kapan-kapan Al-Quran menggunakan kalimat fi'il amr, itu maknanya wajib kita paham? Kalau kagak wajib maka sholat kita kagak lah. Yang kagak mau baca sholawat berarti nggak pernah sholat. Karena dalam sholat kita membaca baca sholawat nggak dalam sholat kita? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shollaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Kalau nggak baca sholawat maka sholat kita tidak. Maka perintah ini wajib. Kita sebagai umatnya, Allah saja bersolawat. Solawatnya Allah apa? Tafsir menjelaskan dalam tafsir apa? Jalalain, yang kucilan aja. Dalam tafsir Jalalain, innallaha, sesungguhnya Allah saja bersolawat. Maknanya solawat Allah kepada Rasul adalah rahmatan. Untuk siapa? Umat Rasulullah. Bu, ini kita apa? Allah bersolawat kepada Rasul. Solawatnya Allah dapat rahmat nih buat kita nih, umat Rasulullah. Wa malaikatahu, dan semua malaikat Allah, yusalluna, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Dalam tafsir, solawatnya malaikat adalah memintakan ampun untuk umat Rasul. Enak kagak kita jadi umat Rasul? Enak apa kagak? Girang gak nih kita jadi umat Rasulullah? Ntar kita jelasin lagi ayat yang lain masih. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa salawatnya Allah adalah rahmat, salawatnya malaikat adalah ampunan, permohonan ampun untuk kita umat Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang nih kita nih mudah-mudahan jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, amin. Beriman kepada Rasulullah, amin. Sehingga kita dapat syafaatnya. Hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, wasallimu, ucapkan taslima. Ini yang pertama, kenapa kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada jiwa diri Rasulullah ada contoh suri tahu. Rasulullah dilahirkan nggak kenal orang tua. Dalam kandungan 2 bulan bapaknya meninggal dunia. Lahir dia umur 2 tahun dirawat sama ibunya. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. 2 tahun terus, setelah dari 6 tahun sampai 8 tahun dirawat oleh kakeknya, namanya Abdul Muttal. Ayo baca sholawatnya. Ibu apa? Aminah, nama. Ayo Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib. Harus hafal ini, Bu, hafal. Siapa ibunya Rasul? Ibunya Rasul Aminah. Kudu hafal. Kenapa? Cinta kepada Rasul harus cinta, tahu kenal keluarga Rasul. Berapa istri Rasul? 9, benar. 9 istri Rasul. Beda Rasul dengan umatnya ya. Rasul istrinya 9, yang merdeka, yang budak berapa? Ini ngaji ini kita Pak ya.
Sambil ceramah sambil ngaji aja dah. Istrinya 9 yang merdeka. Bukan Rasulullah itu, istrinya semuanya hampir rata-rata janda, cuman yang perawan 1. Siapa? Aisyah. Yang lain janda semua. Kenapa Rasulullah menikahkan yang janda-janda? Biar kagak keluar dari ajaran Makanya kalau pengen nyelamatin para janda-janda, saya kagak mau ngomong, ntar ada yang marah. Itu Rasulullah dalam rangka menyelamatkan para ya. Jadi di sini ada yang siap ini mau nyelamatin. Di kampung saya Pak, kemarin di perumahan saya Mutiara Gading yang meninggal banyak banget gara-gara Wah, yang meninggal COVID, maka dikatain kampung saya sekarang jadi kampung janda. Waduh, kata saya repot ini kalau kita harus nanganin mamanya, makanya cukup saya nanganin anak-anak. Ayo kita santunin dah anak-anaknya. Kalau ngurusin emaknya repot sama orang yang di rumah. Betul Pak? Nah, Rasulullah punya ibu namanya Ibu Ibu Aminah. Punya bapak namanya Abdullah, nama Aminah Abdul Muttalib, Abu Thalib. Apalin itu aja dah biar nanti ulangan gampang jawabannya. Betul. Rasulullah punya ibu. Rasulullah umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. 6 tahun yatim piatu. Ini Rasulullah yatim piatu umur 6 tahun sampai 2 tahun Rasulullah mengembala kambing. Maka kalau pengen jadi anak-anak kita anak yang baik, yang soleh, besok beliin kambing biar melihara Men di sini miaranya kemana ini Bang Basir? Di sini udah kagak ada tanah kosong. Parah, nanti warga marah. Pohon janda bolongnya pada janda bolongnya pada janda bolongnya pada habis dimakanin kambing. Rasulullah dididik oleh orang tuanya kagak dimanja. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Umur 9 tahun Rasulullah sudah diajak jualan dagang sampai ke negeri Syam. Sekarang Syam jadi negara Syria. Sampai ke Syam jalan kaki, naik onta, cap gantian, nanti jalan, nanti naik onta. Itu umur 9 tahun sudah diajar, dididik begitu di tempatnya. Kita sekarang anak nangis beliin HP, enggak sekolah gara-gara corona. Akhirnya semua ibu beliin anak HP, bukannya untuk belajar malah buat main. Ibu bapaknya marah-marah gara-gara setiap hari beli kan? Uang belanja kepotong gara-gara pulsa, kuotanya habis. Itu anak rajin banget sampai malam jam 11 masih belajar kata ibunya. Kagak taunya yang dipegang itu HP isinya permainan. Sering ngontrol anak-anak HP-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu sering ngontrol HP anak kita? Agak percaya aja kita sama anak, padahal isinya naudzubillah ini permainan yang menjadi tantangan buat kita umat Islam. Di situ banyak dimasukin paham-paham, di situ banyak dekocan-dekocan yang dibuat untuk memfitnah agama kita, untuk menghancur belahkan agama Islam itu sendiri. Hati-hati, kontennya harus kita periksa sebagai orang. Kita sebagai orang tua jangan gaptek banget. Betul Pak? Wow, saya mau kagak bisa. Akhirnya tuh anak belaga dia mau buka apa juga orang tua nggak ngerti. Hati-hati. Rasulullah ditempa dari masih kecil dalam keadaan susah, dididik, dibina oleh pamannya, terus berjuang sampai perjuangan agama Islam berlanjut. Dakwah Rasulullah yang dibimbing oleh pamannya namanya pamannya banyak, bukan cuma Abu Thalib, keluarga Abdul Muttalib ini anaknya sampai 20. Di antaranya Abu Hamzah yang masuk
abu-abu semuanya tuh. Mudah-mudahan. Tapi itu Abu Lahab begitu bencinya kepada Rasul. Kalau Rasulullah baca Quran dia seneng, Pak. Orang kagak ketika bencinya kepada Rasulullah, ini pamannya namanya Abu Lahab. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabil ma agna anhu maluhu. Ini sebetulnya dakwah sirriyahnya Rasulullah nih. Setelah dakwah sir, Rasulullah kata Allah, pasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Silahkan terang-terangan dakwah. Ketika dakwah terang-terangan dikumpulin keluarganya. Di antaranya Abu Lahab kumpul. Apa kata Rasulullah? Saya kumpulkan saudara-saudara dulu. Jadi dakwah itu keluarga dulu. Keluarga dulu, ku angpusakum wa ahlikum naro, keluarga dulu. Rasulullah kumpulin keluarganya. Apa kata Rasulullah? Saya ngumpulin saudara-saudara di sini untuk menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihaja jama'atana. Ini tangannya nunjuk begini nih. Tabban laka. Itu Abu Lahab nunjuk. Ini di dalam apa? Asbabun nuzul surah Al-Lahab, surah Tabat. Tunjuk nih Nabi sama Abu Lahab begini. Nabi di atas bukit, saudara-saudaranya di bawah. Tabban laka ya Muhammad alihaja jama'atana. Artinya apa? Celaka engkau ya Muhammad, cuman karena ini kami dikumpulkan. Allah turunkan ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabil. Itu namanya asbabun nuzulul Quran, sebab-sebab diturunkannya surah Al-Lahab. Paham? Turun itu apa? Celakalah kedua tangan Abu ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dia disiapkan. Wa mra'atuhu, istrinya juga dari bahan bakar api neraka. Nauzubillah min. Padahal pamannya sendiri tuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya apa? Rasulullah sebagai uswah. Contoh, Bu, tadi sekalipun hujan mau ke masjid kira-kira ngaca apa tidak? Ibu-ibu ngaca apa kagak? Tadi pakai sifat mata enggak? Pakai bedak apa kagak? Itu kacanya bagus apa tidak? Kaca di rumah kita sudah mulai pada berkarat. Tapi contoh yang dibikin oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sebagai cermin yang kagak pernah luntur dan lentur dari apa? Berbagai macam fitnahan. Maka kita mengaca harusnya kepada Rasul. Ketika jadi pemimpin, Rasulullah seorang pemimpin negara. Ketika menjadi panglima perang, Rasulullah sebagai panglima perang. Ketika dalam majelis, Rasulullah menjadi guru. Ketika dalam rumah tangga, Rasulullah jadi kepala rumah tangga. Ketika berdagang, Rasulullah jadi orang pedagang. Maka contohlah ketika jadi presiden, ketika jadi panglima, ketika jadi guru, ketika jadi menteri, contoh Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka ini alhamdulillah ibu-ibu sekarang ini jadi merdeka, bebas sekarang ini gara-gara Rasul. Bu, ibu kudu terima kasih lebih banyak. Dulu sebelum Rasulullah diutus, sebelum Islam dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad, perempuan kerjaannya cuma apa? Sebagai pemuas nafsu. Perempuan dulu kerjaannya cuma pemuas nafsu aja, nggak dimuliakan. Tapi ketika Rasulullah diutus oleh Allah, derajat harkat perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya sanawabil walidaini bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, Pak. Maka itu hormatin orang tua kita. Derajat perempuan diangkat karena Rasul. Kalau belum ada Rasulullah dulu hancur perempuan. Kerjaannya dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Enggak lain dari situ. Pemuas nafsu aja. Lihat raja-raja dulu. Lihat para orang-orang kaya dulu, berapa istrinya? Raja di Jawa ribut gara-gara Pajajaran, istrinya ada berapa?
Raja Sriwijaya hancur, istrinya berapa? Raja Majapahit hancur karena anak keturunannya berapa istrinya? Itu yang membuat hancur. Karena belum ada ajaran Islam. Ketika turun ajaran Islam, derajat harkat perempuan dimul. Maka kata Rasulullah, siapa yang pertama kali kita muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat, bapakmu. Tuh, ibu. Ibu dulu hormatin. Ibu. Yang keempat baru berapa kali ibu? 3 kali dimuliakan. Ibumu. Yang keempat bapakmu. Ibu berapa? Bapak 1, ibu ya saja. Bener apa salah itu tadi ceritanya? Ibu baru. Ibu berapa kali? 3 bapak, 1 bapak, 3 pak, 1 bapak, 3 ibu. Besok tambahin ya. Kalau nggak dicakar ya ada mau itu. Ibu-ibu dimuliakan oleh Rasulullah. Makanya yang saya heran itu Raja Dinasti Ming. Coba Raja Ming. Raja Ming terakhir, Raja Cina terakhir itu Dinasti Ming. Dia punya istri sampai 1000. Berapa istrinya? 1000. Istananya semua dibikin untuk istri-istrinya. Prajuritnya semua dikebiri. Laki-laki di situ semua dikebiri. Maka saya pikir ini raja kapan sempat mengawal rakyat ini. Mikirin bini juga 1000. Maka penyakitnya Raja Ming Salah. Penyakitnya pinggang. Penyakitnya apa? Karena kebanyakan istri. Makanya jangan banyak-banyak ya Bu ya. Cukup 1 Pak. Ya Bu ya. Yang penting 1 juga, yang penting dirawatin. Pak, istri kita ini udah pada tua, rawatin, beliin alat kosmetik yang cakep. Ntar gak muda lagi. Pas kondangan di rumah mah tua aja lagi. Ya Bu ya. Kalau pengen senang Pak, senengin istri-istri kita, beliin pakaian yang bagus-bagus, betul. Beliin make up yang bagus-bagus, betul. Jangan terpesona ngelihat orang lain, lihat aja istrinya, beliin make up yang bagus. Yang tua bisa jadi muda. Sekarang zaman canggih Pak. Bu, saya lihat ini orang bagus, pas turun ganti pakaian, tua. Dah, kembali lagi. Yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini sampai jam berapa saya ini? Yang ketiga, hadis qudsi. Hadis qudsi kedudukannya setelah Al-Qur'an, firman Allah, tapi sampaiin kepada Rasul. Apa hadis qudsi? Di dalam kitab Al-Mustadrak dikarang oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Makanya di masjid ini beliin kitab hadis nih, Pak. Ada kitab hadis di sini. Beli kitab, paling kagak Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Darul Qutni, Sunan Ibnu Majah. Mahal, ngaji mah kudu mah. Ini kita baru baca, beli buku yang 50.000 mahal. Ngaji baru 50.000 dianggap mahal. Saya 16 tahun Bu di pesantren. Sampai nikah saya di pesantren. Di pesantren dari 86 sampai tahun 2002 saya baru nikah. Lamaan di pesantren 16 tahun. Alhamdulillah gara kitab Sahih semuanya itu Kutubus Sittah mah alhamdulillah kebaca semua. Fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Malik, fikih Imam Abu Hanifah, alhamdulillah kebaca. Sekalipun ngamalinnya susah, yang dia mau ajarin siapa ini. Terus kitab-kitab yang lain alhamdulillah. Makanya dapat gelar LN itu. Tadi ditanya LN apa sih? Kata saya luar negeri. LN itu Al-Labib An-Najib, karena skripsi saya waktu itu pakai bahasa Arab. Saya ngarang skripsi saya apa?
Az-zikru wa asaruhu, zikir dan pengaruhnya. Sampai sekarang saya belum sempat nerjemahin karena waktunya udah kerepotan. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan bisa menerjemahkan karya saya. Amin ya rabbal. Terus kuliah lagi karena di pemerintah kudu dipintain, kuliah lagi. Kebanyakan kuliah capek juga, Pak. Tapi mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain. Kalau punya rezeki beli nih kitab Mustadrak, ada 5 jilid. Ini kitab sahih. Apa kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran? Qala Allah Ta'ala li Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, dan aku tidak ciptakan surga dan neraka enggak diciptakan kalau bukan lantaran Nabi kita Muhammad. Nabi Adam berbuat dosa 1 kali gara-gara makan buah. Bu, Nabi Adam makan buah hudi berapa? 1. Ibu Hawa makan 2. Nabi Adam makan 1. Ibu Hawa 2. Nabi Adam makan 1, nyangkut di leher. Makanya laki-laki di sini ada apa namanya nih, Pak? Seksi, lari kenceng banget. Ada ginian nih, hati-hati, Pak. Itu manusia jadi-jadian. Sering di jalanan kan? Sering gak dulu ketemu? Apalagi yang sering naik kereta. Wah, hati-hati tuh. Cakep, rambutnya segini, bodinya bagus, dadanya bagus, pakaian bagus. Pas nengok suaranya laki. Manusia jadi-jadian. Nabi Adam makan buah hudi 1, nyangkut di leher. Ibu Hawa makan buah hudi 2, lolos dari leher, jatuhnya ke dada. Makanya beda laki dengan beda tuh laki sama perempuan. Kalau laki mah ada ininya, perempuan kagak ada. Tapi laki dadanya rat, perempuan ya itu udah tafsirin sendiri. Itu gara-gara makan buah hul. 1 kali Nabi Allah Adam berbuat dosa, diusir dari surga. Kita setiap hari berapa kali bikin dosa? Pengen masuk, kira-kira pantas apa kagak, Bu? Nabi Adam 1 di surga hidup, bikin salah diusir. Kita setiap hari bikin salah, pengen masuk, kira-kira pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Malu kita pengen masuk surga. Nabi Adam dalam jumhurul ulama dijelaskan 100 tahun taubat, Bu. 100 tahun taubat belum diterima taubatnya. Tapi ketika dia menyebut nama Rasulullah, lihat, terakhir Nabi Allah Adam doa kepada Allah, ya Allah saya taubat demi kemuliaan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad udah lahir. Udah lahir belum? Belum, karena manusia baru Nabi Adam. Berbuat salah baru Nabi Adam sama Ibu Hawa makan buah hudi. Nabi Adam taubat 100 tahun. Diterima taubatnya gara-gara nyebut nama Nabi. Apa kata Allah? Ya Adam. Ini dalam hadis, ini dalam apa? Asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Nah, Rasul apa? Nabi Allah Adam berbuat dosa tuh. Dia nyebut nama Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ya Allah, waktu pertama kali saya ditiupkan roh, ketika saya sadar jadi orang sempurna, yang pertama kali saya lihat di arsy adalah nama Allah bergandengan dengan nama Muhammad. Ini masjid nggak ada nama Allah Muhammad ya? Belum kali. Mudah-mudahan ada donaturnya ya, Bu ya. Di arsy ada nama Allah dengan nama Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Demi kemuliaan Muhammad, saya mohon ampun. Akhirnya terima taubatnya. Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalaulah bukan karena Muhammad, kagak aku ciptakan engkau ya Adam. Wa ma khalaqtul jannata wan nar. Tidak aku ciptakan surga dan neraka. Adanya surga
karena ada Rasulullah. Adanya neraka karena adanya Rasul. Makanya kita bersyukur nih jadi umatnya Rasul, biar kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalil yang menunjuki kecintaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis nabawi. Tadi hadis qudsi, ini hadis nabawi nih. Apa kata Rasulullah? Innallaha harramal jannata alal anbiya'i qabli wa harramahuma alal umam ghaira qabla ummati. Innallaha harramal jannata alal anbiya qabli wa harramaha alal umami qabla ummati. Nah ini apa katanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas nabi-nabi terdahulu sebelum aku masuk surga. Artinya siapa dulu masuk surga? Rasulullah dulu. Nabi-nabi yang lain nanti belakangan, sekalipun hidupnya duluan, mereka hidupnya duluan, mereka dakwahnya duluan, mereka menyebarkan ajaran agama Allah duluan, tapi masuk surganya nanti setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mereka. Buktinya apa? Ketika Mi'raj, siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Rasulullah, nabi terakhir, khatamun nabiyyin. Maka kagak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad. Awas nih, Pak. Jangan percaya ada nabi-nabi setelah Rasulullah meninggal dunia. Dulu ada namanya Musailamah al-Kadzab. Dia ngaku jadi nabi, akhirnya dibunuh di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, nggak ada nabi lagi. Maka kalau orang ngaku jadi nabi, na'udzubillah min. Siapa pemain bulu tangkis dari Indonesia ngaku jadi nabi? Muhammad Musaddiq, pelatih bulu tangkis pensiun, tapak di gunung tapak di gunung Salak, pulang-pulang ngaku jadi. Kita pergi ke Gunung Salak, pulang-pulang bawa apa? Pulang-pulang bawa tales. Dia ngaku jadi nabi. Ada nggak yang ikut? Banyak pengikutnya? Banyak. Di Jawa ngaku jadi nabi, banyak pada ngikut. Siapa lagi tuh? Antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah ngaku jadi nabi, ngikut lagi semuanya tuh orang. Padahal udah dijelaskan, la nabiyya ba'di, kagak ada nabi setelahku. Tapi banyak manusia pada percaya. Inilah kita orang Indonesia, kelemahan kita terlalu percaya kalau belum jelas. Padahal kita disuruh lihat jelas dulu baru kita percaya. Ini kadang-kadang kita udah percayaan banget. Orang kita mengaku jadi nabi, percaya. Mau apa? Nolia Edan ngaku jadi apa? Imam Mahdi, percaya. Padahal perempuan ngaku jadi Imam Mahdi. Ada nggak pengikutnya? Banyak pengikutnya. Nauzubillah min. Ini seragam merah pengikut apa nih? Pengikut hadroh ya. Soalnya saya udah khawatir kalau orang pakai seragam udah tua nih, pakai pengikut siapa nih? Jangan-jangan pengikut Musaddiq. Pak RT ya, alhamdulillah Pak RT. Jadiin tim semuanya. Tim hadroh, tim maulid kemana-mana datang ya Pak ya. Alhamdulillah. Makanya kalau bapak-bapak bagian itu kan habis maulid pada makan. Kalau ibu-ibu makan kagak ada yang makan ibu ya. Kalau habis maulid ada yang makan nggak ibu-ibu? Kagak, karena maulid ibu-ibu kemana-mana bawa tas, ngaji aja bawa tas, akekahan bawa, 4 bulanan bawa, 7 bulanan bawa, isinya kue. Ibu-ibu sono, ibu-ibu sini mah kagak beda. Makanya coba lihat tuh, kue banyak udah pada habis tuh, dimasukin tas semuanya. Hati-hati ibu, yang cair, bebe, sampai rumah lengket. Bapak-bapak mah nggak ada yang pernah bawa tas ngaji, maluan. Bawa, Pak RT sayang istri. Pak RT sayang istri, makanya kalau boleh ada 2 biji mah dibawain pisang goreng.
biar pulang kagak diomelin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini banyak orang ketipu sekarang. Makanya kita nih jadi umat Islam jangan sampai ketipu, ngaku jadi ini ngikut, ngaku jadi ini ngikut. Rasulullah contoh kita, uswah kita cukup Rasul, ngaku jadi nabi ngikut, ngaku jadi letugimin di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah kan namanya nabi tugim, tukang cukur ngaku jadi nabi masih percaya juga. Padahal kerjaannya nyukurin orang, ngaku jadi nabi. Ada pengikutnya? Ada. Selawatnya kagak enak ya. Sallallahu ala tugimin ya. Nabi tugimin, cakepan gak nama saya Wahid Hasim. Bu, hati-hati kita ketipu. Jadi ini kita jangan sampai salah dalam bertindak. Ini ada cerita dikit nih. Dalam perjalanan, jalan rame semuanya, ada yang ditabrak, des, korban apa? Mati, orang semuanya ngurumung semua. Ini wartawan nih, tukang foto nih kayak begini nih. Nih wartawan pengen ngeliput, karena orang rumun semuanya dia pengen ngeliput. Orang disuruh minggir semua, minggir, saya keluarga korban. Karena dia ngaku keluarga akhirnya orang semuanya minggir, kasih jalan. Pas dilihat yang korban adalah anak merah mukanya, malu dia. Berarti dia bapaknya ini gara-gara kurang telit. Makanya kalau apa-apa jangan ngaku-ngaku, Bu. Saya nih, jangan suka ngaku-ngaku malu gara-gara yang ditabrak itu anak monyet. Saya bapaknya korban, monyet ya. Hati-hati, ini gara-gara penyakit kita nih, penyakit kurang teliti. Musim hujan banyak penyakit kutil, kurang teliti. Coba ya, musim hujan nih udah mulain, banyak penyakit kutil. Hati-hati kita, biar teliti, anak didik. Awasin tuh anak, teliti. Jangan sampai nanti anak udah besar malah ngelawan orang. Banyak sekarang anak-anak salah pergaulan, salah masuk organisasi, ujung-ujungnya ngelawan sama orang tua. Banyak kayak gitu. Makanya kita jangan sampai, ayo arahkan keluarga kita biar semuanya istiqomah menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Teliti kita, insya Allah ketika kita semuanya belajar yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nggak baik itu dari diri kita. Yuk belajar kita. Masalah fikih, yuk kaji bareng-bareng. Ada masalah yang ribet, buka Rahmatul Ummah. Ada kitab selain Majahibul Arba'ah. Ini mazhab yang 4. Di kita nih ada yang ngikutin Imam Syafi'i, ada yang ngikutin Imam Malik, ada. Sholatnya juga kan kalau Imam Malik nih semuanya ngikutin. Jangan enaknya doang. Giliran kita kena najis mughalladzah, mazhab Imam Syafi'i harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau mazhab Imam Malik kagak, kalau kena najis potong kainnya, sayang, masih baru COD ya Bu ya, udah suruh potong. Nih sholat juga kita, yuk jangan, itu tinggalkan semua. Kita sama-sama umat Nabi kita sama, Tuhan kita sama. Tapi organisasi sering-sering membelah kita, memecah belah persatuan. Ini lingkungan kita nih disatukan oleh masjid. Makanya kalau udah tua rajin-rajinlah ke masjid. Udah tua ambekan ke masjid marah. Nauzubillah men. Jangan marah sama masjid. Ntar giliran meninggal dunia disolatin ada yang begitu. Yang agak pernah ke masjid giliran mati masuk ada. Di saya pedahar rumah dekat sama masjid, enggak pernah ke masjid. Giliran mati pengen ke masjid, kata mayatnya ya dibawa ke masjid. Orang hidup aja kagak mau ke masjid. Nauzubillah min. Udah pada tua Pak, sekarang waktunya banyak-banyak tinggal di masjid. Waktunya bulan Ramadan itikaf, ya Pak ya. Ada yang itikaf di sini? Ada, alhamdulillah. Yang anak muda itikaf bawa HP, bawa cesan. Iya.
Anak muda pada ngikut remaja. Enggak apa. Di mana ada setrum di situ bawa cesan. Nah, kita mau itikaf apa mau main HP ini? Udah pada tua nih, PRT, komandoin. Ayo masjid ramein, siarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui masjid dijadikan tempat dakwah oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita makmurkan masjid. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang-orang yang mau memakmurkan masjid, yang pertama man amana billah, orang tersebut benar-benar iman kepada Allah. Maka ketika ditanya keimanannya, ke masjid atau tidak. Apalagi tetangga Mas, tetangga masjid ini 40 rumah ke sono, baru satu rumah. 40 rumah ke sono, 40 rumah ke sono, 40 rumah ke sono, 40 rumah jalanan. Iya, itu tetangga masjid tuh. Maka salatlah jamaah di masjid, makmurkan masjid. Jangan sampai kosong. Corona udah mulai lewat dikit-dikit. Yuk ramein. Subuh alhamdulillah ada berapa baris, Kong? Ada berapa baris subuh? Ada 4 baris. Alhamdulillah. Waktu corona ada berapa baris? Malah banyak. Sono sampai luar semuanya. Jadi ini, ayo kita majukan dengan kita mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sebagai uswah kita. Yuk kita memakmurkan masjid, kita sama-sama mengaji, sama-sama kita dakwah. Tujuannya untuk agama Islam terus berkembang, bukan cuma untuk kita. Nih anak-anak kita 15-20 tahun jawabannya nih. Nih anak-anak kita nih nanti ini mau kemana nih? Di 15-20 tahun akan datang kita bakalan udah pada meninggal nih. Ini jawabannya anak-anak kita, bener apa kagak nanti ibadahnya? Ini masjid dijadiin masjid apa kagak nanti? Jawabannya anak-anak kita. Karena itu tanamkan anak-anak kita akidahnya, didik anak-anak kita pengajiannya. Insya Allah akan makmur semuanya. Agama Allah terus berkembang di perumahan Alamanda ini, terutama di blok C. Amin ya rabbal. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang tua-tua semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, ketua DKM kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu senantiasa memakmurkan masjid dengan pengajiannya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa ya. Bu, udah dipasukin kuenya. Soalnya langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al hajja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hajja jam'an masqura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nggak minum. Lama juga 1 jam. Alhamdulillah. Ya.
ya di sebelah. Sering konten PC juga.